محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک نئی سورہ کے ساتھ جو بہت ہی چھوٹی اور مفہوم اس کے اندر اتنا وسیع اور کشادہ ہے کہ اگر آپ اس کے مفہوم کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی کے لیے یہ سورہ ہی کافی ہوگی۔ اور اس کے اندر بہت چھوٹی ہے، یعنی جی 3 آیتیں صرف ہیں، اور قرآن مجید کی کچھ سوروں کے بارے میں ہم آپ کو ایک چیز اور بتا دیتے ہیں کہ قرآن حکیم کی کوئی بھی سورہ ہوتی ہے تو اس سے پہلے اوپر لکھا ہوتا ہے سورہ مکی یا مدنی، یعنی کچھ سورہ ایسی ہوتی ہیں جو مکہ شریف میں نازل ہوئی انہیں سورہ مکی کہا جاتا ہے، اور کچھ سورہ مدینہ شریف میں نازل ہوتی ہیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ مکی ہے، آپ جیسا کہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ ہیا ثلاث آیات، ہیا مینس یہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے، یعنی اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اور پچھلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں، تو اسے ڈسکس کرنے کے بجائے ہم آگے چلتے ہیں۔ تو یہ سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمائی ہے، تو اس کی جو شروعات ہوتی ہے، میں اس میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں واو، یہ عربک میں واو جو ہوتا ہے اس کے 2 میننگ آتے ہیں۔ ایک تو آتا ہے اینڈ کے میننگ میں، اور دوسرا میننگ آتا ہے ہندی میں دیکھیں گے تو اور یہ واو 2 میننگ دیتا ہے، ایک تو یہ اور دیتا ہے، اور دوسرا جو اس کا معنی آتا ہے وہ آتا ہے قسم۔ کیا میننگ آتا ہے؟ قسم۔ تو یہ قسم تب ہوتا ہے جب یہ واو کے بعد آنے والے ورڈ کو زیر کر دیتا ہے، جب یہ آنے والے واو کے بعد جب کوئی لفظ کے آگے زیر کر دیتا ہے تب اس کا میننگ قسم ہوتا ہے، اور جب حرکت زیر کے علاوہ ہوتی ہے تو میننگ اور دیتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہم اور آپ ہیں، اگر کسی حقیقت یا صحیح چیز کو ہم جب بیان کرتے ہیں اپنی زبان سے تو ہو سکتا ہے ہماری بات پہ کوئی دوسرا شخص یقین نہ کرے، تو اس وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم، ہم قسم کھاتے ہیں اس پر، اور قسم کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس بات کا گواہ اللہ رب العزت ہے، اللہ رب العالمین ہے، یعنی جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس بات کی شہادت ہم اس لیے قسم کھاتے ہیں کہ لوگ ہماری بات پہ یقین کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب کس کی قسم کھاتا ہے؟ تو قرآن حکیم میں متعدد جگہ پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، یہ سب قسمیں کھاتا ہے پروردگار۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے وَالْعَصْرِ، عصر کہتے ہیں ٹائم، عصر کہتے ہیں ٹائم کو، وہ ٹائم جو رننگ کر رہا ہے، یعنی اس ٹائم جو چل رہا ہے اس کو کہتے ہیں عصر، سمے کو۔ تو یہ ہو گیا ٹائم۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ والعصر، زمانہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا، گردش ایام، یعنی رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، اور یہ سال نکل رہا ہے، اس ٹائم کی قسم کھا کے اللہ کہہ رہا ہے کہ والعصر، مجھے ٹائم کی، یعنی اس زمانے کی قسم۔ زمانہ ہوتا ہے اس کے معنی، زمانہ بھی ٹائم بھی۔ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، انا کا مطلب بے شک، بے شک۔ الانسان، یہ تو کامن ورڈ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہیومن۔ ان الانسان، بے شک انسان، لام انا کا جواب پہ داخل ہوتا ہے، اور فی کا مطلب ہوتا ہے میں، فی کا مطلب ہوتا ہے میں۔ انگلش میں بولیں گے ان دا روم، فی الحجرہ، کمرے میں۔ فی خسرن، خسر کہتے ہیں نقصان، نقصان، خسارہ، خسارہ، گھاٹا، یہ سارے میننگ آپ کے آتے ہیں، یہ سارے میننگ آتے ہیں۔ والعصر، ٹائم کی قسم، زمانے گردش ایام کی قسم۔ ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، گھاٹے میں۔
यानी ये वर्ल्ड के अंदर जितने भी ह्यूमंस हैं, अल्लाह तबारक व तआला टाइम की कसम खा के कह रहा है कि ये सारे के सारे इंसान नुकसान में हैं, घाटे में हैं, खसारे में हैं। इल्ला का क्या मतलब होता है? इल्ला का मतलब होता है सिवाय, यानी अलावा। ये सब मीनिंग आते हैं, अलावा या सिवाय। कौन है? जैसे हम कहते हैं ला इलाहा इलाहा इल्ला अल्लाह, इल्लल्लाह, नहीं माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। सेम वही पोजीशन है कि अल्लाह कह रहा है मुझे ज़माने की कसम बेशक इंसान घाटे में है, इल्ला सिवाय कुछ लोग ऐसे हैं जो घाटे में नहीं हैं। और वो घाटे में कौन नहीं है वो देख लीजिए। अल्लज़ीना आमनू, आप सभी जानते हैं आमनू ईमान से बना है, आमना युमिनु, आमनू यानी अल्लज़ीना का मतलब होता है जो, अल्लज़ीना जो, अल्लज़ीना आमनू जो लोग ईमान लाए, यानी ईमान वाले घाटे में नहीं हैं। ईमान किस पे? अल्लाह और उसके रसूल, और 6 चीज़ों पे कुरान ने वज़ाहत की है, वो आगे मौके पर बताएंगे इंशाअल्लाह। व आमिलुस सालिहात, ईमान लाने के बाद फिर नेक अमल, आमिलुस सालिहात, अमल से बना है आमिलु, और सालिहात कहते हैं नेक, इसी से है सालेह औलाद, तो अमले साले कहते हैं नेक अमल। तो अब नेक अमल कौन से हैं? हर वो अमल जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलना और अल्लाह के हुक्म को मानना, ये है नेक अमल। अब वो नेक अमल कई हो सकते हैं। हम बैठे हुए हैं मस्जिद के करीब में और मस्जिद से मुअज्जिन जो है सदाएं लगा रहा है, हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ। अब मस्जिद में जाना नेक अमल है, लेकिन हमारे कान पे जू नहीं रेंग रही, यानी हम मस्जिद तक नहीं पहुंच सकते, तो कहाँ है हमारा नेक अमल? तो ऐसे नेक अमल अगर नहीं है तो फिर हम इसी इंसानियत के घाटे में आ गए। तो आमिलुस सालिहात, और ये पता है कि जब हम नेक अमाल करेंगे, और नेक मतलब ईमान लाना है और नेक काम करने हैं, और उसके बाद हमें करना है वतवासो बिल हक, यानी जो सच्ची बात है, जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म जो सच्चे हैं, हमें उसकी तलकीन करनी है, हमें उसकी लोगों को बताना है। तलकीन करना का मतलब होता है लोगों को हक बात को बताना, और जब हम लोगों को हक बात बताएंगे तो ये फैक्ट है कि लोग हमारे अपोजिट भी हो सकते हैं, हमें तकलीफ़ें भी दे सकते हैं, हमारा बाइकाट भी कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि उनकी बात ना सुनो। अल्लाह और उसके रसूल की बात से जो लोग मना करते हैं उनका अंजाम तो आपको पता ही है। तो वतवासो बिल हक, हक की बात करते हैं, और ये पता है कि जब तुम हक की बात करोगे तो फिर तुम्हारे पास परेशानियां और मुसीबतें भी आएंगी, तब तुम्हें उस पर क्या करना है? वतवासो बिस्सब्र, फिर ऐसी कंडीशन में आपको सब्र की तलकीन करनी है कि भाई जो भी मुसीबत परेशानी आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है। कुरान में दूसरे मकामात पे आया है, मा असाबतुम मिन मुसीबह फ़क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी जब भी कोई मुसीबत आती है तो अल्लाह की जानिब से आती है, तो उस पर हमें सब्र करना है। तो जब हम ये 4 अमल करेंगे, ईमान लाएंगे, नेक अमल करेंगे, और हक जो बात होगी वो हम बता के रहेंगे लोगों को, चाहे बुरा लगे या भला लगे। दूसरा और चौथा अमल आ रहा है, फिर जब परेशानी आएगी तो हम लोगों को बताएंगे कि भाई इसमें सब्र करना है। तो ये इतनी छोटी सूरह है, लेकिन पूरा अगर कहा जाए कि इंसान की कामयाबी के लिए जितनी चीज़ें हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इन 3 आयात के अंदर सब कुछ समेट करके रख दिया है कि ईमान ले आइए अल्लाह और उसके रसूल पे, और नेक अमल कर लीजिए, और जो हक बात हमारे नबी ने हम तक पहुंचाई है वो भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको पहुंचाएं, और फिर जब उसको पहुंचाने में परेशानियां या कोई दिक्कत होती है तो हम उस पर सब्र करें।
تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ 3 آیات بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں آپ اس پہ اور ہم اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔